اس آدمی کو ذرا آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کسی سائڈ سے یہ بندہ نارمل لگتا ہے، کسی سائڈ پر یہ بندہ آپ کو جو ہے دماغی طور پر یہ ٹھیک لگتا ہے. تو جس طرح کے یہ بیان دیتا ہے اور جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے، اور دیکھیں عجیب سی بات، کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی عوام کے لیے کہ یہ بندہ جو عقل سے پیدل ہے، جو نارمل نہیں ہے، وہ اس ملک کی 25 کروڑ عوام کے لیے اپنے آپ کو ایک آخری امید سمجھتا ہے. تو دوسری طرف سٹریٹ بلاگر اقرار الحسن، وہ بھی میدان کے اندر آ چکا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اس ملک کی عوام کے لیے آخری امید سمجھتا ہے. کیا وقت آ گیا ہے، کیا برا ٹائم چل رہا ہے اس ملک کی عوام کے اوپر کہ اس طرح کے جاہل لوگ، اس طرح کے بہروپیے لوگ، اس طرح کے پاکھنڈی لوگ جو اس ملک کی ذہین ترین عوام، پڑھے لکھے عوام کے لیے اپنے آپ کو امید کی آخری کرن سمجھتے ہیں. اس سے برا وقت پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اوپر آ نہیں سکتا کہ مراسی ٹائپ، ناکام گلوکار ٹائپ وہ سوشل میڈیا پر آئیں گے، کبھی عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھا. کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ اقرار الحسن نے اس حکومت کے خلاف کوئی بات کی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہو؟ کیا اقرار الحسن میں اتنی ہمت جرت ہے کہ آج پنجاب کے اندر کتنی غربت، مہنگائی، بے روزگاری ہے، پنجاب حکومت جو ہے وہ پنجاب کی عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کیا وفاقی حکومت جو اقرار الحسن ہے اس میں اتنی جرت ہے کہ کیا وفاقی حکومت نے جو آئی پی پی کمپنیاں لگا رکھی ہیں، جو بغیر بجلی پیدا کیے پاکستان کی عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ اپنے ہی منتخب کردے لوگوں کو بغیر جو بجلی پیدا کیے اربوں روپیہ جو ہے سالانہ دے رہے ہیں؟ کیا اقرار الحسن میں اتنی ہمت ہے کہ ان کے اوپر بات کریں؟ نہیں، کبھی نہیں کریں گے. یہ دو بہروپیے جو پاکستان کو اس وقت مل گئے ہیں، پاکستان کی عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا پر آنا ہی آنا ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح کے بہروپیے پاکستان کی عوام کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. اب یہ بندہ، یہ جواد احمد جو ہے، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں، یہ کسی طریقے سے آپ کو نارمل نظر نہیں آئے گا. اس کا ایک مقصد ہے کہ عمران خان کے اوپر بات کرنا، عمران خان کے خلاف بات کرنا. کیا ان کو اس دماغ سے پیدل شخص کو یہ نظر نہیں آتا کہ ملک کے اندر کتنی مہنگائی، بے روزگاری ہے، اس ملک کو کون کھا رہا ہے، اس ملک کو کون لوٹ رہا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں سیاست میں آؤں گا، مجھے منتخب کرے. جو بندہ ایک کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا، وہ خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ کو ہم آگے لے کے آتے ہیں. اندازہ کریں، مجھے تو اب جا کے پتا چلا کہ اس ملک کے اندر کوئی جواد احمد بھی ہے. چلو اقرار الحسن کو تو میں دیکھتا رہتا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں مجھے نظر آتا تھا، تو اس کا تو مجھے اب جا کر پتا چلا ہے کہ اس ٹائپ کے بہروپیے بھی پاکستان کے اندر ہیں جو اپنے آپ کو اس 25 کروڑ عوام کے لیے امید کی آخری کرن، اور کیا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کروڑوں لوگ جانتے ہیں، مجھے کروڑوں لوگ جانتے ہیں، میں اس ملک کی عوام کے لیے امید کی آخری کرن ہوں. تو یہ بھی دعویٰ کر گیا ہے کہ عمران خان کے بعد اقرار الحسن اور جو میں ہوں وہ آگے آئیں گے. تو جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں، دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ حکومت نے کس طرح پہلے عمران خان کی سوشل میڈیا پر جو پھیلا ہے کہ جہاں ہے طاقت کو ختم کرنے کے لیے کن کن لوگوں کا سہارا لیا حکومت نے. جس طرح ڈکی کو آگے کیا گیا، جس طرح رجب بٹ کو آگے کیا گیا، جس طرح مسٹر پتلو کو آگے کیا گیا، جس طرح 3-4 اور بہت بڑے ٹک ٹاکر تھی ان کو آگے کیا گیا. تو اب یہ دماغ سے پیدل یہ دو اقرار الحسن اور یہ جواد احمد جیسی دو بھیانک چہرے جو کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو اس طرح کے لوگوں کا علاج پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہے. ان کے اس طرح کے جو ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہے. ان کا علاج صرف اور صرف اس طرح کے ذہنی مریضوں کا علاج صرف اور صرف بیرون ملک ہی ممکن ہے. تو پاکستان کے اندر اس طرح کے بہروپیے ٹائپ جو لوگ ہیں، جو پاکستان کی سیاست کے اندر آ کر پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگوں کی پارلیمنٹ تو پہلے ہی بھری پڑی ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ جو دو جاہل قسم کے لوگ ہیں اقرار الحسن اور جواد احمد، ان کو نظر نہیں آتا پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر
पेट्रोल पंपों के मालिक बैठे हैं, जो शुगर मिले हैं उनके मालिक बैठे हैं, जो फ्लोर मिले हैं उनके मालिक बैठे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो कारोबार है उनकी पुष्टपनाई करने वाले पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। इनको नजर नहीं आता, इनको इमरान खान नजर आता है, उनके ऊपर कीचड़ उछालना। क्या कभी दुनिया के अंदर हुआ है ऐसा कि आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो या आपकी माँ हो, उसको अदालतों के अंदर इस तरह रुसवा किया जाए, उनकी माहवारी का या इद्दत का केस अदालतों के अंदर लगाया जाए? इससे बड़ी पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती अब लोगों की क्या होगी, सियासतदानों की क्या होगी? तो इस तरह के बहरूपिया जो है, अगर इकरारुल हसन की बीवी की माहवारी का इद्दत का केस इस तरह लगा दिया जाए कि इकरारुल हसन ने जिस औरत के साथ निकाह किया है या शादी की है, उसका पहले से किसी के साथ अफेयर था, उसका पहले से किसी के साथ टाका फिट था और उसने निकाह किया था, जेली एक निकाह नामा बनाकर, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, मुझे पता है, एक जेली निकाह नामा अदालत के अंदर पेश किया जाए कि जो इकरारुल हसन है उसकी बीवी ने पहले भी निकाह किसी के साथ किया था, तो उसने बगैर डिवोर्स के, बगैर इद्दत के, या अगर डिवोर्स हो गया था तो इद्दत नहीं पूरी की, तो इद्दत पूरी की, इकरारुल हसन से निकाह किया, शादी की, तो उसका केस अदालतों के अंदर लगाया जाए, रुसवा किया जाए, तो इकरारुल हसन के पास क्या बचेगा? तो ये जो बहरूपिया जवाद अहमद है, ये सिवाय इमरान खान को हिट करता है, उसके अलावा इसके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती। ये इमरान खान का नाम लेकर, क्योंकि ये इमरान खान का नाम लेता है, देखिए पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इन बहरूपियों को पसंद नहीं करती, लाइक नहीं करती। क्यों इन बहरूपियों को पसंद नहीं करती? इनके पास एक ऑप्शन है, देखिए हुकूमत के खिलाफ ये बात कर नहीं सकते, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बात कर नहीं सकते, तो ये मार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये दो बहरूपिये, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इमरान खान के ऊपर ये कीचड़ उछालते हैं, बात करते हैं, उनकी बीवी के ऊपर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, लोग नीचे कमेंट करते हैं, इनको व्यू लग, ये सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर ये पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जो है, उनको जो शऊर मिला है, जो शऊर है, वो इस तरह के बहरूपिये, इस तरह के जो जाहिल लोग हैं, उनकी बातों में कभी भी नहीं आएगी। और अब मुमकिन नहीं है, अब गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि मजीद अकल से पैदल बहरूपिये वो सियासत के अंदर आए। तो पहले पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, 25 करोड़ आवाम को बर्बाद कर दिया, तो पाकिस्तान की आवाम को ये जो आखिरी उम्मीद की किरणें, इन किरणों की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पार्लियामेंट के अंदर पहले ही बहुत सारी उम्मीद की आखिरी किरणें हैं। पाकिस्तान के पास पार्लियामेंट के अंदर पहले ही बहुत सारी उम्मीद की आखिरी किरणें बैठी हैं और पाकिस्तान की आवाम उनसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है, दिन रात दुआएं करती है कि उम्मीद की ये आखिरी किरणें कब बुझेगी, कब खत्म होंगी, कब मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आएगी, कब मुल्क के अंदर गुर्बत जो है वो खत्म होगी। तो ये जो आखिरी उम्मीद की किरणें हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए, ये मनहूस चेहरे पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए, ये बहरूपिये पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहिए, जिनका मकसद एक ही है कि वो शख्स जो जेल के अंदर बैठे हैं उनको हिट करना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना। भाई आपने अगर करना है तो तारीख के अंदर इस तरह की नाकाम हुकूमत कभी नहीं आई जिस तरह की अब आई है। जिस तरह पाकिस्तान के दारों को तबाह, आइन को तबाह, तोड़ा गया, मोड़ा गया, रद्दी की टोकरी में फेंका गया, जजों के साथ क्या हो रहा है। तो अगर आपने बाकी इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो आप इनके खिलाफ उठे। जो पार्लियामेंट के अंदर सांप बिच्छू बैठे हैं उनके खिलाफ उठे। तो आपको इस तरह पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकती कि आप एयरपोर्ट के अंदर जाएं, किसी चौक के अंदर खड़े हो जाएं, तो आप देखें ना, अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल, अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दी इन्होंने। तो भाई आप अगर 100 साल भी लग रहे ना, आपको इस मुल्क की आवाम ने घास नहीं डालना, क्योंकि इस मुल्क की आवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि अब वो इस लायक है कि गधों को घास ना डाले। तो गधों को घास अब खुद ही खानी होगी। इस मुल्क की आवाम के अंदर ना इतना हौसला है, ना इतना हिम्मत है कि वो अब गधों को मजीद घास डाल सके।